जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक नुआ ब्लॉग वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम आसचु वेस्ट बेंगल थी गोटे देवी माँ मंदिर को देखते सांग मैंने देवी माँ मंदिर जो पोखरी केते बड़ पोखरी केते सुंदर देखा जाउची गछपत्र चारिआडे लगाई बहुत भल देखा जाउची। देखंतु बहुत सुंदर देखा जाउची चारिआड गछपत्र पूर्ण बहुत भल देखा जाउची। मंदिरटा भी मु देखिलिनी तर तर मु पळे आसी से मु प्रथम देखे देइछि जे माछ सफा करथिले माउसी बसिकी तो सेठ मु वीडियो आज स्टार्ट करछि। आसला बेले मु देखेनी मु पछरे जाइकिना आउ थरे देखिदेबी आपण मानकु मंदिरर फ्रंटटा केमती देखिदेबी मंदिरटा केमती भी मु देखिदेबी। ताले आगो को देखंतु ये मंदिर विषय रे ए ठाकुरानी को विषय रे बहुत किछि कथा भी मु बापा को ठार माँ को ठार पचारि के बुझीछि। बहुत किछि कथा भी अछि ये मंदिर विषय रे ए देवी माँ को विषय रे आपण माने आगो को रुहंतु सब किछि जानि परिबे। मंदिरर फ्रंटटा देखंतु सांग माने मु देखेबी कहथिली मंदिरर फ्रंटटा किछि एमती अछि बहुत सुंदर देखा जाउछि। एपटर जो काउंटर रे छेड़ा हैछि आम बड़ भाई छेड़ा हैछि तो बड़ भाई टे भोग नबा पई छेड़ा हैछि। अलग गोटे भाग से जो कौन छोट छोट भोग गोटे मुझे देखेबी पचर से कौन भोग सेटा ये जो गछटा देखो सामने केते सुंदर देखा जाउछि। ये जो झील को मुझे देखुची जिते बेलू मुझे जाइए से भगवान कृष्ण को सेमती पाखरे रखी जिते बड़े जुआड़ भी जाऊँगी एमती जाऊँगी पाखरे बसिक गरम हो विचना भी करुँची। बहुत भक्ति अच्छे से झील कृष्ण प्रति देखते आम आसु पूजा देवाई पूजा करके जुआर हो समस्ते केते डर बंधा है सांग मैंने खाली देखु मानसिक डर हो समस्त आम ए जुआर हाँपाई आसचु। एटी तीनोटी देवी माँ अच्छा देखो कौन शीतला चंडी आ नाचिंदा मु जहाँ पचारि बुझी एति मु शुणी जदि किसी भूल थाए आप मत कमेंट रे जनईदेवे कि जदि भूल अच्छे कि नाटा या नुहे कि यहाँ आप मत जन पारे। से गछटा एत सुंदर देखा जाए मु थरक थर मो कैमेराटा से ही पलि जाता बहुत सुंदर देखा जाउछि। से गछर आम ना से पचारू अनेक लोक को पचारू तो से गछर ना कहले जे कौन नागपंचमी गछ तो आपण मैंने जदि से गछटा को जानी ताले ता नाटा कौन जदि जानते आपण मैंने निहाती कमेंट रे जनइबे। अब देखो समस्ते जुआर होके आसीगले आसिक छेड़ा होती पूजा दे जुआर होके आसिक आम टे मार्केट आड़े बुली आसलु जे केमिति सेठिकार मार्केट केमिति आम तो केबे जाइनु प्रथम थर जाइए आम मैंने मु केबे जाइनी आउ समस्ते जाइथिबो बोधे मु जाननी किंतु मु प्रथम थर जाइए समस्त सांगे आम टे गलु मार्केट बुलवाई मार्केट सेमती किसी ना आमर जमी लोकल मार्केट जमी से जेहेतु मंदिरटा अच्छे तो अधिक टे दुकान भल भल जिनस अच्छी तो एमती किसी ना कि से भल है मार्केट टे बुली आसलु बहुत भल लगी मार्केट बुली बुली आसलु बहुत बाट आम चल चलिक एमती पलैलु चल चलिक बुली बुलिक आसलु। देखो आग किंतु वेस्ट बेंगल गले आम गोटे हलदिया कलर गोटे कौन टैक्सी ना कौन कहते आम सेटा को देखा पाइलु मु आगु वेस्ट बेंगल जाइए कि ये जो मंदिरटा को मुझे जाइनी कि वेस्ट बेंगल मुझे ये जो टैक्सीटा मुझे देखी किंतु एबे जो गली से टैक्सी से जो हलदिया कलर जो टैक्सी आग वेस्ट बेंगल जहाँ भी देखो सहीटा ही अच्छी किंतु एबे मु कहीं गोटे भी देखा पाइलिनी से सब बोधे ए पुराना हो गला से आउ देखा जाऊनी किंतु से सब जिनसटा वेस्ट बेंगल बेसी देखा मिलता कहीं ए देखा मिलूनी। यहाँ जो एंट्री पॉइंट आमर से मंदिर एंट्री पॉइंट देखते सेपटे छोट मंदिर गोटे अच्छी से राधा कृष्ण अच्छी आउ जो एपटे से तीन देवी माँ अच्छा देखु आउ जो लिखाई बंगाली प्रणामी बाक्सना कौन लिखाई से जो गोटे लोक अच्छा माने से रास्ता बाटे जो भी गाड़ी जीव ताले से गोटे टंकाटे भी हो कि 2 टंका हो कि 5 टंका हो कि 10 टंका हो सब बेले से पकई देकी ही जीव से गोटे लोक अच्छा से उठे आनिक से प्रणामी बाक्स भितर पुरांती आगुरी कौन प्रथा अच्छी यहाँ ना कहीं भी गाड़ी सेमती जाते जिते बड़े भी जी जाते एमती टंका ही पकई देकी
ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମାଆଙ୍କ କିଛି କାମରେ ବୋଧେ ଲାଗେ ସେ ଟଙ୍କା, ତ ଏମିତି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏପଟକୁ ପୁଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମାର୍କେଟରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ବାଟେଇକି ପୁଣି ଆସିଗଲୁ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଖାଲି ସବୁ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପୁରା। ଆଉ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମଲକି କହିକି ଖାଲି ଡାକୁଥିବେ, ଆମଲକି ଆମଲକି ଆମଲକିକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଅଁଳା ବା ଧାତ୍ରୀକୁ, ସେଇ ଅଁଳା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ହେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଭଏସ୍ ମୁଁ ଏବେ ବି ଶୁଭୁନି, ତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫୋନ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ଟା ଆସିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି ଏମିତି ବନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ରଖିବି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସ୍ମୃତି। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଖାଲି ଏମିତି ରଖିକି କ'ଣ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ଆଣିଥିଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ମାଛ କଥା ମୁଁ କହିନଥିଲି, ଯେ ମାଛଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେ ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସିଏ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ କଥା ହେଇଥିଲେ ମାଛଟା ଆମର ଥିଲା ମାନସିକ। ଆମର ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହୁଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କି ଆମର ଯଦି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷରେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ। ଆଜି ଖାଲି ସେଇ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଥିଲା ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ପୂରଣ ବି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଏମିତି ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅରେ ପାଣି ପିଉଛି, ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବଥା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ଖାଲି ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଖାଇ। ଆମର ଭୋଗ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ। ଘରକୁ ବାହାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଜୁଆର ବି ହେଇନି। ଆମେ ଗଲୁ ପୁଣି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଜୁଆର ହେବା ପାଇଁ, ମାଉସୀ, ବଡ଼ ଝିଆରୀ ଆଉ ମୁଁ। ମାଉସୀକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲିନି, ମାଉସୀ କହୁଛି ଚାଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମନ୍ଦାର ମାଳ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ଡର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନେ, ହାତରେ ଯେଉଁ ଡର ବାନ୍ଧନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସିକି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଓ ଫଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଭୋଗ ନେଲୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଭୋଗ କଥା କହୁଥିଲି ଏଠି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଭୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମାଛ ଭୋଗ ହେଇଛି। ମାନସିକଟା ହେଉଥିଲା ମାଛ ଭୋଗ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଭୋଗଟା କିଣା ହେଲା ପୁଣି। ତ ଏମିତି 2 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଇସା ଦିଆ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଦେବ ଆପଣ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଯିବୁ ଏଠୁ। ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବୁ, ଦୀଘା ଟିକେ ଯିବୁ, ଦୀଘାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ଯିବୁ ଗାଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ବୁଝିଛି, କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଶୀତଳ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ନୂଆ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ତ ସେ ନୂଆ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପରେ ପରେ ଜଣେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଥିଲେ, ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଗୋବର ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଯେ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଯାଉଛି ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା, ତାକୁ ଡାକିକି କହୁଛି କି ମୋତେ 2 ପଟ ଶଙ୍ଖା ଦିଅ। ତ ସେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଦେଲେ। ଶଙ୍ଖା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ସେ କହୁଛି ମୋ ଘର ହେଉଛି ନାଚିନ୍ଦା, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋବର ଗୋଟଉଥିବା ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ, ସିଏ ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାଟି ଭାବିଲେ କ'ଣ ନାଚିନ୍ଦା ଯିବି, ସେ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ହଉ ଯାଇକିନା ତା ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ। ତାପରେ ସେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଚିନ୍ଦା ମା ପାଖକୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଇଠି ଖୋଜୁଛି ଯେ କାହିଁ ତା ବାପା ଏଇଠି କେଉଁଠି ଦୋକାନ ନା କ'ଣ କହିଥିଲା, କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି।
ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାଟି ସେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଗୋଟଉଥିବା ଯେଉଁ ମାଆଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମାଆର ଶଙ୍ଖା ଯେଉଁ ଦୁଇପଟ ସେଇ ଦୁଇପଟ ଶଙ୍ଖା ଏ ନାଚିନ୍ଦା ମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନିଜେ। ସେଇଠି ସେ ଦେଖିକି ଭୁଲ ମାଗିକି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଦେଲି। ବହୁତ କିଛି କଥା ଏମିତି ଅଛି। ତ ସେଇଠି ବି କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଭୋଗ କଥା, ମାନେ ଏ ମାଆ ଏତେ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି କାହା ପୋଖରୀରେ ଯଦି ବଡ଼ ମାଛ ଥିବ କି କ'ଣ, ସେ ଆଗରୁ ଯାଇକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ମାଛ କିଛି ନଥିବ, ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ କଟା ହେଇଥିବ, କିଛି ହେଇଥିବ, ସେ କାହାରିକୁ ଗୋଟେ କହିଦେବେ ଯେ ଏ ମାଛଟା ତାଙ୍କର ବୋଲିକି ଆପଣ ଜାଣି ନେଇଥିବେ। ସେ ମାଛକୁ କେବେ ଧରିକି ଖାଇବେନି। ସେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ବି ଧରା ହେବ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ନେଇକି ଭୋଗ ଦିଆହେବ। ଆଉ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଭୋଗ, ମାଛ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଦିଆ ହୁଏ, କେବେ ଲୁଣ ଦିଆ ହୁଏନି, ଅଲଣା ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭୋଗ ଲଗା ହୁଏ। ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିକି ଆସିଲା, ଆମର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଭୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଆଣିକିନା, କିନ୍ତୁ ଅଲଣା ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବାର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବ, ଲୁଣ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ଟୋଟାଲ୍ ହେବନି। ମାଛ ହେବ ତରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ପଡ଼ିବନି। ଏଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପୋଲିସ ଧରିଲେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା କ'ଣ ଜାଣିନେ, କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇସେନ୍ସ ହେରିକା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୀଘା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିନେବୁ। ସେତେବେଳେ ଟିଫିନ୍ ସେଇଠି କରିଦେଇଥିଲୁ ନାଚିନ୍ଦାରେ, ଏବେ ଆସିକି ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିକି ଦୀଘା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦୀଘା ବି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦୀଘା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପକାଇବି। ଏଇଟା ତ ଥିଲା ନାଚିନ୍ଦା ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୀଘାର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।